بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 59 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم معلقہ ثالثہ کا شعر نمبر 29 سے لے کر کے شعر نمبر 32 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ مَتَى تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً وَتَزْرَ إِذَا زَرَّيْتُمُوهَا فَتَزْرَمِي۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مَتَى تَبْعَثُوهَا، جب بھی آپ اس لڑائی کو برانگیختہ کرو گے تو تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً، اس کو برانگیختہ کرو گے اس حال میں کہ وہ مذموم ہوگی۔ وَتَزْرَ إِذَا زَرَّيْتُمُوهَا فَتَزْرَمِي، اور جب تم اس لڑائی کو حرص دلاؤ گے تو اس کی حرص شدید ہوگی اور پھر وہ شعلہ زن ہو جائے گی۔ فَتَزْرَمِي، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ان قبائل سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ہے ہی بری، اس کی ہر حالت جو ہے نا وہ بری ہے۔ اگر آپ اس کو بھڑکائیں گے تو نقصان ہوگا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھڑکانے کے بجائے امن و امان کے ساتھ رہیں اور صلح آشتی کے ساتھ رہیں۔ تبعثونا، یہ فتح یفتح سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے کسی چیز کو اکسانا، کسی چیز پر اکسانا، برانگیختہ کرنا یا تنہا بھیجنا۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، ذمیمۃً صیغہ صفت ہے، بمعنی ہے برائی، مذموم چیز۔ سورہ اسراء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ تَزْرَع، یہ سمیع یسمع سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے حریص ہونا۔ اور ذَرَّيْتُمُوهَا میں ذَرَّيْتُم جو ہے باب تفعیل سے ماضی معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے برانگیختہ کرنا، اور کہا جاتا ہے تزریۃ الکلب بالصید، شکار پر کتے کو بھڑکانا، برانگیختہ کرنا۔ اور فتزرمی میں جو تزرم ہے سمیع یسمع سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے آگ کا مشتعل ہونا، آگ کا بھڑک جانا۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ فَتَارُكُكُمْ أَرْكَ الرَّحَى بِصِفَالِهَا وَتَلْقَحْ كِشَفًا ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں فَتَارُكُكُمْ أَرْكَ الرَّحَى بِصِفَالِهَا، پس وہ لڑائی تمہیں اس طرح پیس ڈالے گی جس طرح چکی اپنے نیچے بچھائے گئے چمڑے پر رہ کر دانے کو پیستی ہے۔ وَتَلْقَحْ كِشَفًا، اور جنگ ہر سال حاملہ ہوگی۔ اور ثم تنتج فتتئمی، اور پھر بچے دے گی، فتتئمی تو جوڑوا بچے دے گی۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر ان کو جنگ کے مضر اثرات سے ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ لڑائی کے اتنے مضر اثرات ہوں گے کہ تم سب لڑائی کی چکی میں دانے کی طرح پس جاؤ گے۔ یہاں پر شاعر نے حالت جنگ کو اور اس کے کثرت کو، اس کے نقصانات کی کثرت کو اس مادہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو ہر سال دوبارہ حاملہ ہوتی ہے اور پھر جب بچے جنتی ہے تو 2 بچے جنتی ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے والا پھر نہیں ہوگا اور پھر تم لوگوں کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تاؤ کو یہ نصر ینصر سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے رگڑتے رگڑتے کسی چیز کو مٹا دینا، یعنی کسی چیز کو پیس دینا۔ اور رحا جو ہے یہ چکی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو تسنیہ ہے وہ رحوان آتی ہے، جمع ارحاون یا ارحیتن آتی ہے۔ سفال، چکی کے نیچے بچھائے جانے والے چمڑے کو کہا جاتا ہے۔ اور تلقح سمیع یسمع سے مضارع معروف کا صیغہ ہے، بمعنی ہے حاملہ ہونا۔ اور کشف اس جانور کو کہتے ہیں جو سال میں 2 بار حاملہ ہو۔ اور تنتج یہ ضرب یضرب سے مضارع مجہول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے جننا۔
किसी भी जानवर का बच्चे को जन्ना, और तुतइम ये बाब इफ़आल से मुज़ारे मारूफ का सीगा है, बमाना है जुड़वा बच्चे जन्ना। आज के सबक का तीसरा शेर पढ़ते हैं। फतुंतज लकुम गिनिमान अशअम कुल्लुहुम काहमर आदिम सुम्म तुरज़ि फतफ़िमी, फतुंतज लकुम गिनिमान अशअम कुल्लुहुम काहमर, फिर उस लड़ाई से तुम्हारे लिए ऐसे बच्चे जने जाएंगे जो सब आद के अहमर की तरह मनहूस होंगे। सुम्म तुरज़ि फतफ़िमी, फिर उन्हें दूध पिलाएगी और फिर दूध छुड़ाएगी। इस शेर का मतलब ये है कि शायर कहते हैं कि लड़ाई से इस कदर यानी खतरनाक नताइज पैदा होंगे जिनकी नहूसत कदार की तरह होगी कि उसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कोंचे काट दिए थे, जिसकी वजह से सारी कौम हलाक हो गई थी। और आखिर में कहते हैं कि तुर्ज़ी फतफ़तिम, इर्जा और इफ्ताम से नताइज हर्ब यानी जंग की जो होलनाक नताइज है उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जंग खत्म होने वाला नहीं होगा। फतुंतज ज़रब यज़रिबु से मुज़ारे मजहूल का सीगा है, बमाना है बच्चे जन्ना, और गिलमान गुलाम की जमा है, बमाना है लड़का। जैसे कि सूरह तूर में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वयतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम। अहमर आद ये अरब में किनाया किया जाता था कद्दार इब्न सालिफ से, जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचे काटी थी। अशअम मनहूस नहूसत के माने में आता है। तुर्ज़ी समिया यस्मउ फतह यफ्तहु, और ज़रब यज़रिबु से मुज़ारे मारूफ का सीगा है, बमाना है बच्चे का माँ के दूध को पीना। जैसे कि सूरह तलाक में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं व इन तआसरतुम फसतुर्ज़िउ लहु उखरा, और तफ़सीम जो है ये ज़रब यज़रिबु से मुज़ारे मारूफ का सीगा है, बमाना है बच्चे से दूध छुड़ाना। आज के सबक का चौथा शेर पढ़ते हैं। फतुली लकुम माला तुगिल्लु लिअहलिहा कुरन बिल इराक़ मिन कफ़ीज़िन व दिरहमी, इसका तर्जुमा करते हैं कि फिर वो लड़ाई तुम्हें इस कदर पैदावार देगी, माला तुगिल्लु लिअहलिहा कुरन बिल इराक़ मिन कफ़ीज़िन व दिरहमिन, के इराक के देहात बावजूद सरसब्जी के कफीज और दिरहम की पैदावार अपने मालिकों को नहीं देते। इसका मतलब ये है कि फिर इसकी इतनी पैदावार हो जाएगी यानी इस जंग की कि तुम उससे जान नहीं छुड़ाओगे। और कहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये फिर सालों साल चलती रहेगी। तुगली असल में तुगिल्लु है, मुज़ारे मारूफ का सीगा है बाब इफ़आल से, इसका माना है जमीन का गल्ला देना, पैदावार देना। सूरह आल इमरान में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन यग़लुल यअति बिमा गल्ला यौमल क़ियामा। ला तुग़लिलु बाब इफ़आल से मुज़ारे मनफी है, बमाना है जमीन गल्ला वाली होना या पैदावार देना। कुरान जो है ये शहर बस्ती को या देहात को कहा जाता है। सूरह आराफ में अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अफ़ा अमीना अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना। कफीज ये कदीम जमाने का एक पैमाना होता है जिसकी मिकदार मुल्कों में मुख्तलिफ होती है, इसकी जो जमा है वो अक़फ़िज़तुन आती है। कुरान ऐसी जगह को कहा जाता है, ऐसी आबादी वाली जगह को कहा जाता है जहाँ पे जरूरत जिंदगी फराहम हो। इस शेर का मतलब ये है कि चूंकि इराक के देहात बहुत ज्यादा पैदावार देती थी और वहां के तमाम देहात सरसब्ज़ शादाब होते थे, जंग को इस सरसब्ज़ शादाब और बहुत पैदावार वाली जमीन से तशबीह देने का मकसद ये है कि जंग से जो हालात पैदा होंगे और जो तबाहकारियां होंगी वो इराक की जमीनों की पैदावार से भी ज्यादा होंगी। लिहाजा जंग की तरफ सोचना भी नहीं और अमन और अमान की तरफ सोचना है और अमन और अमान ही से रहना है, जंग से दूर रहना है। अजीज तलबा भाई के नाम, आज के सबक के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाअल्लाहुल अजीज हम आइंदा सबक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।